So there is one exceptional case where refraction does not occur when light passes from one medium to another medium. Only one exception case is there. So if we are considering two different mediums, air and glass, okay? If the light rays doesn't fall obliquely fall agama, if it falls perpendicularly, straight or right rays fall achuna, it won't get refracted, it will pass as such. Refraction does not occur. Okay, this is the only exception case. So, இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர்ல பென்சில் ஸ்ட்ரெயிட்டா நேரா போட்டுட்டாங்க. அப்ப நேரா இருக்கும்போது உங்களுக்கு பெண்டிங்ஸ் தெரியாது. பட் யூ வில் கெட் அன் என்லார்ஜ் வியூ. அதுதான் தெரியும். பட் இட் won't get bended. ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டா அதால தான் எப்பயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போது when the light rays falls obliquely அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஏன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா இருந்தா ரிஃப்ராக்ஷன் பினாமினா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ரிஃப்ராக்ஷன் won't occur. பெண்டிங் ஆஃப் லைட் மட்டும் தான் இருக்காது. பட் it will change the speed and wavelength. This is an important point. Direction only will not change. It will not change the direction, but it will change the speed and wavelength. Okay? Light rays வந்து perpendicular நார்மலா ஃபால் ஆச்சுன்னா வெர்டிகலா ஃபால் ஆச்சுன்னா ரிஃப்ராக்ஷன் தான் அக்கர் ஆகாது. ஏன்னா சேஞ்ச் பெண்டிங் இருக்காது, சேஞ்ச் இன் டைரக்ஷன் இருக்காது, அதனால ரிஃப்ராக்ஷன் இருக்காது. பட் தேர் வில் பி சேஞ்ச் இன் தி ஸ்பீட் அண்ட் த வேவ்லென்த். ஓகே, ஸ்பீட்லயும் வேவ்லென்த்லயும் சேஞ்சஸ் இருக்கும். Okay, this is an important point in this one. So next we will see what is absolute refractive index and relative refractive index. இதை வச்சு தான் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸும் போடுவோம். Absolute relative index, refractive index and relative refractive index. Okay. So what is absolute refractive index? Already நம்ம பார்த்துப்போம் இல்லையா? Absolute refractive indexனா என்ன? We will with respect to speed of light in air or vacuum. Yeah. So வேற ஒரு மீடியம் உடைய ஸ்பீடை வந்து with respect to speed of light or air வச்சு நம்ம இன்னொரு மீடியமோட refractive index, that is the absolute refractive index. இப்போ ஏதோ ஒரு மீடியம், என்ன மீடியம்னு தெரியல, அந்த மீடியமோட refractive index நம்ம கால்குலேட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. So refractive index of a medium. Now we are dealing with absolute refractive index. So we have to consider the speed of light. It is represented as C. எப்பயுமே அது வந்து C தான் represent பண்ணுவோம். That is speed of light in air or vacuum. Okay, air or vacuum both will be having same speed of light. So in air divided by எந்த மீடியமோட refractive index கண்டுபிடிக்கிறோமோ அந்த மீடியம்ல speed of light என்ன, அதுதான் கீழே இருக்கும். இதோடைய refractive index தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். So V is nothing but speed of light in the particular medium. எந்த மீடியம்ல இப்போ லைட் டிராவல் ஆகுதோ அந்த மீடியம் உடைய ஸ்பீட், அந்த மீடியம்ல ஸ்பீட் ஆஃப் லைட். ஓகேவா? திஸ் இஸ் த அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் used to calculate refractive index of any medium with respect to air. With respect to air, வேற மீடியம் உடைய ஸ்பீட் ஆஃப் இந்த refractive index கால்குலேட் பண்றதுக்கு நம்ம absolute refractive index யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? So if we have to find the refractive index of air with respect to refractive index of water with respect to air find out பண்ண சொல்றாங்க. So how we can find, இப்போ நமக்கு மீடியம் வந்து வாட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க. So refractive index of water is, we know the speed of light in air. Yeah, speed of light in air is always 3 into 10 power 8 meter per second. Okay, so they will give you the speed of light in water. Problem கொடுக்கும்போது அதோட வேல்யூ உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. Speed of light in water is 2.25 into 10 power 8 meter per second. Okay, speed of light கொடுத்துருவாங்க, in air கொடுத்துருவாங்க, speed of light in water கொடுத்துருவாங்க. If they ask you to find the refractive index of water, we have to divide the both. Clear? So when you divide this, நிறைய பேர் இந்த calculations தான் mistake பண்றீங்க. ஓகே, இப்போ இதை டிவைட் பண்ணும்போது 10 power 8 to 10 power 8 கேன்சல் பண்ணிடுவீங்க. 3/2.25 இருக்கு இல்லையா? ஸோ கீழே டெசிமல்ல இருக்கு இல்லையா? அந்த டெசிமல் பிளேஸ் போறதுக்காக நான் into 100/100 பண்ணிக்கிறேன். 0.25 2 டெசிமல் பிளேசஸ் இருக்கு. ஸோ into 100 மேல பண்ணும்போது 300 ஆயிடும். கீழே வந்து அந்த டெசிமல் பாயிண்ட் போயிடும். into 100 பண்ணும்போது 2 zeros ஆட் ஆகும், அந்த டெசிமல் பிளேஸ் போயிடும். ஓகேவா? 300/225.
So now I am going to divide this 300 by 225. 1 times varum. And then we will be having 75. Okay. This is lesser than 225. Point வச்சுட்டு 0 சேர்க்கும். Okay. இப்போ பாத்தீங்கன்னா எத்தனை times 2 times 225 என்ன வரும்? 5 2s are 10. 3 2 times 225 will be 450 இல்லையா? 450 வந்து லெஸரா இருக்கு. 3 times பண்ணி பாத்தீங்கன்னா 450 கூட இன்னொரு 225 சேர்த்தீங்கன்னா 775 இதை விட அதிகமா போகுது. அப்ப 2 times தான் வரும். So 2 times 225 is 450. Subtract பண்ணீங்கன்னா 300 வருதா? ஓகேவா? கரெக்டா? யாருமே எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே. When you divide 300 by 225. 1 time. 3 times வருமா? 750 இருக்கு. 225 வந்து 2 times பண்ணீங்கன்னா 450 தானே வரும். Ma'am, 1 time. Next வந்து 1 times. Okay. So it will goes on இல்லையா? So அப்ப அதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். Just 2 decimal places நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா போதும். So refractive index of water is 1.21. ஓகேவா? So absolute refractive index find out பண்ண சொன்னாங்கன்னா with respect to air தான் உங்களுக்கு values கொடுப்பாங்க. அப்ப நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். So what you know from this value? Refractive index of water is 1. This is absolute refractive index of water. From is 1.21. இதுக்கு என்ன மீனிங்னா speed of light in water is 1.21 times lesser than the speed of light in air. ஏன்னா இருக்கிறதுலே lesser speed of light more than speed of light of air தான் வந்து இருக்கிறதுலே fastest one இல்லையா? அந்த speed of light மற்ற மீடியம் போகும்போது speed of light reduce ஆகும். வாட்டர் ஏர்ல இருந்து வாட்டருக்கு போகும்போது எவ்வளவு ஸ்பீட் ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா from the 3 into 10 power 8 it gets reduced to 1.21 times. ஓகேவா? அதை விட 1.21 times லெஸரா தான் வாட்டர்ல டிராவல் ஆகுது. That is the information we are getting from the refractive index. Refractive index ஒரு வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா it is compared with the speed of light in air. எவ்வளோ அதை விட லெஸரா இது டிராவல் பண்ணுது. 1.21 times traveling lesser speed. Then it travels in air. ஏர்ல டிராவல் ஆகிறத விட 1.21 times லெஸரா தான் வாட்டர்ல டிராவல் ஆகுது. That is the meaning of this. ஓகேவா? So if they given refractive index of glass as 1.5 அப்படின்னு கொடுத்து அதை பத்தி கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்வீங்க? refractive index of glass is 1.5. What does it mean? Refractive index of glass is 1.5 now. We have to compare it with the refractive index of light. Airல இருக்கிற refractive index கூட compare பண்ணி தான் இதை சொல்லுவோம். Because it is absolute refractive index. ஓகேவா? So அப்போ the refractive index 1.5 இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏர்ல டிராவல் ஆகுறதை விட 1.5 times லெஸரா தான் கிளாஸ்ல வந்து லைட் டிராவல் ஆகுது. ஓகே? 1.5 times லெஸரா தான் அதோட ஸ்பீட் இருக்கு. எங்க டிராவல் ஆகும்போது? கிளாஸ்ல டிராவல் ஆகும்போது. இப்போ புரியுதா? Speed of light. So refractive index நம்ம எதுக்கு படிக்கிறோம்னா ஒரு கம்பேரிசன் மேக்னிஃபிகேஷன் படிக்கிறீங்க இல்லையா? எவ்வளவு மேக்னிஃபை ஆயிருக்குங்கிறது அந்த வேல்யூவை வச்சு வந்து என்லார்ஜ் ஆயிருக்கா, இமேஜ் டிமினிஷ் ஆயிருக்கான்னு சொல்றீங்க இல்லையா? 1 இருந்தா ஈக்குவலா இருக்கு, லெஸரா இருந்தா டிமினிஷ் ஆயிருக்கு, கிரேட்டரா இருந்தா என்லார்ஜ் ஆயிருக்குன்னு சொல்றீங்க இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து ஒரு மீடியம்ல இருந்து இன்னொரு மீடியம் லைட் டிராவல் ஆகும்போது கம்பேரிங் டு ஏர் அது எவ்வளவு ஸ்பீடு? கண்டிப்பா ஏரை விட ஸ்பீடு ரெடியூஸ் ஆகி தான் இருக்கும். வேற எந்த மீடியம் பண்ணாலும் லைட்டோட ஸ்பீடு வந்து ஏரை விட லெஸரா தான் இருக்கும். எவ்வளவு லெஸரா ஆகுதுங்கிறத நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு தான் இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்.
ஓகேவா? கிளாஸ்ல டிராவல் பண்ணும்போது அதோட ஸ்பீடு வந்து 1.5 டைம்ஸ் ரெடியூஸ் ஆயிடுது. ஏர்ல இருக்கிற ஸ்பீடை விட எவ்வளவு ரெடியூஸ் ஆகுது? 1.5 டைம்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகுது. ஓகேவா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டர்ல டிராவல் பண்ணும்போது 1.21 டைம்ஸ் ரெடியூஸ் ஆயிடுது. அந்த ஒரிஜினல் ஸ்பீடு 3 × 10⁸ இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து 1.21 டைம்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகி டிராவல் ஆகுது. ஸ்பீடு வந்து அவ்வளவு எவ்வளவு ரெடியூஸ் ஆயிருக்குங்கிறத டிஸ்கிரைப் பண்றது அந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். ஓகேவா? தட் இஸ் திஸ் அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏர் தான் நம்ம எப்பயுமே கால்குலேட் பண்ணுவோம். And then I have told sometimes வந்து நம்ம எப்பயுமே air to water, air to glass அப்படியே நம்ம மெஷர் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. Sometimes light has to pass to some other different mediums other than air. Air இல்லாம வேற வேற மீடியம்ல கூட லைட் டிராவல் ஆகலாம். அந்த மாதிரி கேஸ்ல நாம வந்து அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. So for that we need this relative refractive index. ஓகேவா? We should know to calculate relative refractive index. ஓகே, சோ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அது எப்படி கால்குலேட் பண்றது? ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஒரு மீடியம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அதர் மீடியம், நாட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏர். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏர் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா தட் இஸ் அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். பட் we are going to calculate the refractive index of a medium with respect to other medium, some other medium other than air. Air எடுக்கலாம வேற மீடியம் வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா that is called as relative refractive index. So for example, I am having two mediums, medium 1 and medium 2. Two mediums இருக்கு. I am going to calculate refractive index of medium 2 with respect to 1. Okay, it is n of refractive index of medium 2 with respect to 1. N21 means refractive index of medium 2 with respect to 1. So N2 அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் இந்த 2 மேல போட்டுக்கோங்க, செகண்ட் இருக்கிற 1 கீழே போட்டுக்கோங்க. N2 by N1. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1. N21 equal to N2 by N1. This is called as relative. இதுல வந்து நமக்கு வந்து N1 வந்து some other medium, not air. Some other medium. It is not air, but some other medium. இந்த மீடியமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ரிலேட்டிவா இந்த மீடியம் 2 ஓட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா we have to use this formula. N21 equal to N2 by N1. அங்க C ன்னு இருக்கும், இங்க வந்து with respect to N1 some other medium இருக்கும். ஓகேவா? சோ இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா we have to relate this with the speed of light. அந்த ரெண்டு மீடியம்லயும் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் என்ன இருக்குமோ அதுக்கு ரிலேட் பண்ணி இப்ப அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம எழுத போறோம். ஓகே, சோ we know that N refractive absolute refractive index நமக்கு தெரியும். Absolute refractive index equal to N equal to C by V இல்லையா? C வந்து speed of light. So அது எப்பயுமே கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு வந்து அதிகமா தான் இருக்கும். ஓகே, அது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. இப்போ வந்து இது வந்து வேற ஒரு மீடியம் இல்லையா? Vங்கிறது some other medium. ஓகேவா? அந்த மீடியமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அது ரெண்டும் எப்படி ப்ரொபோஷனலா இருக்கு? N is equal to 1 by it is proportional to inversely proportional to V இல்லையா? இல்லையா? C வந்து கான்ஸ்டன்ட் நமக்கு. N பாத்தீங்கன்னா it is inversely proportional. ஒரு மீடியமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸும் ஸ்பீடும் எப்படி இருக்கு? இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலா இருக்கு. அப்ப ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதனால தான் குறையுது. ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதிகமா இருந்தா ஸ்பீடு குறையுதுன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? பிகாஸ் தே போத் ஆர் மேத்தமெட்டிக்கலா பார்த்தா எப்படி இருக்கு? இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலா தான் இருக்கு. Okay, so now we are going to rewrite this equation with the speed of light. We know that N to refractive index of medium 2 with respect to 1 is N2 by N1. N B inversely proportional இல்லையா? So I can write N2 as 1 by V2 with some constant எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. C by V2 எழுதுறேன். And then N1 வந்து எப்படி எழுதலாம்? C by V1 எழுதலாமா? மீடியம் 1 மீடியம் 2 மேல இருக்கிற C வந்து நமக்கு இது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட், தட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். இப்படி நான் எழுதிக்கலாமா? ரெண்டுத்துலயுமே C வந்து சேமா தான் இருக்கும். N2 வந்து C by V2, N1 வந்து C by V1 எழுதுறேன். இப்போ அந்த N2 N1 வேல்யூவை நான் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். N2 is C by V2, N1 is C by V1. ரெண்டுத்துலயுமே C காமனா இருக்கா? C by V2 அப்படியே எழுதிக்கிறேன். பை டிவைடட் பை வரதெல்லாம் அது ரெசிப்ரோக்கலா மாத்தி V1 by C ன்னு எழுதிக்கிறேன். இதுல எழுதிருக்கிறது தெரியுதா எப்படி எழுதிருக்கேன்னு? C by V2 that is divided by C by V1. அதனால அதை ரெசிப்ரோக்கலா போட்டு C by V1 இன்வெர்டடா V1 by C ன்னு எழுதிக்கிறேன். ஓகே, இதுல இருந்து இது. இப்ப C ரெண்டுத்துலயுமே காமனா இருக்கு, கேன்சல் பண்ணிடுங்க. So we will be having V1 by V2. So
N21 equal to N2 by N1, that is equal to V1 by V3. This is a very important relation. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இதை பேஸ் பண்ணி தான் வரும். N21 equal to refractive index வந்து with respect to 2 to 1 is N2 by N1 தான். பட் ஸ்பீட் வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல்ங்கிறதால மேல 1 வந்துடும், கீழே 2 வந்துடும். N2 by N1 as speed and refractive index are inversely proportional. இந்த CU cancel பண்ணிக்கிட்டா you will be getting V1 by V2. This is a very important relation. இதை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போட போறோம். Okay, relative refractive index. Absolute refractive index is N equal to C by V. This is absolute refractive index and this one is relative refractive index. This is relative refractive index, relative N. This is absolute N. Absoluteல வந்து நீங்க இந்த மாதிரி நோட்டேஷன்ஸ் இருக்காது. 2 1 1 2 இல்லைன்னா மீடியம் நேம்லாம் இருக்காது. டைரக்டா வெறும் ஜஸ்ட் N மட்டும்தான் இருக்கும். அதை வச்சு நீங்க அப்சல்யூட் வேல்யூன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏர்னே அவங்க கொடுத்துருவாங்க. ரிலேட்டிவ்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மீடியம் கம்பேர் பண்ணி இருக்கும். தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அப்சல்யூட் அண்ட் ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். ஓகேவா? இந்த ஃபார்முலாவை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் போட போறோம். இதை பேஸ் பண்ணி தான் போட போறோம். ஓகே, N21 is N2 by N1. ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்ல இருந்தா மீடியம் 2 by மீடியம் 1. அதே இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஸ்பீடுனா இன்வெர்ஸ்லி V1 by V2. N2 by N1 equal to V1 by V2. ஓகே, ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போட போறோம். இதை நோட் பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. So we will see some objective questions now.